شبه ولي لن كف الأنفاس والحبيبهما بمن رحمة الأطاس شيء عبد الله البغرج كف الإشاك وزدي قدر بنا الحبيب الله من على الحداث وعصوله وأفضل ما نفع من شيء فيما لا نصلي حضر الكتاب وخير الأحاديث النبوية السيد حمد عاصم وعصوله وقل ونفعنا الله الحبيب علي بن محمد بن عاصم العابس الدكتور الشيخ محمد سلمان جامع ورشاه صلى الله عليه وسلم مولانا سيوسف بن معنى وجزا تنجيب له بنسبة حرص من حب كلام دروس العلم من عبد الرحمن الحبسي علي بن مسلم وعطاس الحبيب أحمد سالم بن جندان صالح بن مسيط الحميد تنقل الحبك بن محمد صدوق الرسيق الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن أبي يحيى بن أبي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله السداد يحيى الشمشاري يأتي أحمد دحلان ورمزوك العالم مشاق الشعبي كشعبي عظام كيت الرحيم عبد الله بن حسين كيسر محاكي الوادي كيت ممسيك الحسين لأرمان بن أمان بن عبد المنصر الرحمن وقوقه صدق وأمر ومن هذا صلاة أفضل المدرسة ورسولهم وقولهم والدينا وأمتنا وأجلادنا وقرباتنا ومشايخنا ومن علينا ويا أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله تعالى يتوب علينا يا الله تعالى العارفين ويرزقنا الكمال الإخلاص واليقين ويفقنا بالدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وبناتنا وأولادنا وجماعتنا حبل التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة وجعلنا اللهم الصالحين والصالحات على من رأينا وعلى من أسلف الصالحين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم سيقول الله لهم الفاتحة. Kita Mukhtarul Hadis pada halaman 46 pada hadis yang ke-428 tengah bawah sedikit. Wa iyyakum wal julusa anit turuqati. Tabarukan kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa ala turuqati wa qalu ma lana budd innama hiya majalisuna natahaddathu fiha qala fa idza abaitum illa al majalisa waqtu tariqa haqqaha qalu wa ma haqqut tariqi qala qaddul basari taful adab wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala وآدم النفع به وببركة علومه وبكم بدارين آمين. قال رضي الله عنكم رضي الله عنا قال رضي الله عنهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على ذكرك وعهدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munna wa rusyd wa taubatan nasuha salahal jasadi wa ruh. Amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita lanjutkan tajuk kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hasimi di dalam kitab Mukhtarul Ahadits beliau pada hadis yang ke-428. Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Rasul membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, iyyakum wal julusa 'anit turqati. Rasul berkata, hindarkanlah olehmu nongkrong di pinggir jalan. Ya ini hadis Nabi nih, bukannya ngarang nih. Jadi kata Nabi kalau bisa hindarkan. Ya, ini kata-kata iyyakum biasanya tuh agak-agak sedikit mengkhawatirkan. Makanya disebut wa iyyakum. Kalau bisa hindarkanlah untuk kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan kalau yang nggak ada kebutuhan. Kalau memang ada keperluannya, ya mungkin sifatnya diperbolehkan, ya. Tapi kalau memang tidak ada keperluan-keperluan yang sifatnya penting, di sini Rasul bilang, iyyakum, hindarkanlah olehmu, wal julusa anit turaqati, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, kongko-kongko di pinggir jalan. Faqalu ma lana kuntum. Sahabat-sahabat bilang, ya Rasul, saya nggak bisa tuh, gitu kan ya, ninggalin tempat kita tuh kumpul-kumpul. Innama hiya majalisuna, karena tempat itu memang tempat kita kumpul ya Rasul. Ya dulu zaman-zaman sahabat itu, rumah itu nggak ada pagar. Jadi depan rumah itu memang banyak teras dan sebagainya. Di rumah-rumah di Madinah Mekah itu memang rumah itu, ya rumahnya terasnya di pinggir-pinggir jalan. Kalau sekarang memang jalanan dibikin tempat buat kumpul. Ya, jalanan dibikin tempat buat kumpul. Ada yang pakai tutup jalan, nanti orang kagak bisa lewat. Ya, karena bukan lagi di pinggir, tapi di tengah-tengah jalan. Jadi pinggir aja yang Nabi bilang wa iyyakum, apalagi adanya di posisi di tengah-tengah jalan yang orang kagak bisa lewat.
Nah Rasul bilang, ya Rasul kami sulit untuk di tempat lain, gak ada ya Rasul. Ini memang tempat kami, natahaddatsu fiha. Ya kami berbincang-bincang, bercengkrama, memang di tempat kami ini ya Rasul. Nah kata Nabi, berkata Nabi kita Muhammad SAW, fa idza abaitum, kalau kamu memang tetap juga nongkrong, bahasa kitanya ya udah kalau nggak bisa dibilangin. Kalimat abaitum itu agak-agak lumayan sedikit agak-agak keras. Aba itu kan nggak mau ngikutin omongan Rasulullah. Tapi Pak Ida Aba itu kalau memang kalian nggak mau, nggak ngerti juga, gitu kan ya. Illal majalisa, ya. Dan kalian tetap juga memang kumpul-kumpul di pinggir-pinggir jalan. Maka Rasulullah bilang, faktut thariqo haqqoha. Kalau itu memang tidak bisa ditinggalkan, ya, maka harus bagimu untuk memberikan hak kepada jalan itu. Bahasa kitanya, kalau bisa di situ ada toleransi yang tinggi. Ini bahasanya begitu. Kalau memang nggak bisa juga harus ada toleransi yang tinggi di pinggir jalan itu. Atau bahasa kasarnya, kalau gitu jangan sembarangan. Nah, kalau toleransi bahasanya agak sedikit inilah halus. Kalau bahasanya, ya kalau gitu jangan sembarangan. Yang agak sedikit kasar itu ya. Ya, ini milih-milih bahasa nih sebagai orang agak kesinggung nih. Nah, tongkrongan banyak ini. Ya, ini mah ada tongkrongan. Gitu kan, udah hari-harian. Ya. Kata Nabi, maka kamu wajib untuk memberikan haknya, ya, memberikan toleransinya, memberikan sesuatu hal yang memang bisa menjadi kondusif. Qalu, maka sahabat-sahabat berkatakan, wa ma haqqut thariq. Terus apa ya Rasul? Apa yang harus kami berikan di jalan? Atau apa haknya yang harus kami toleransikan ketika kami kumpul-kumpul, kongko-kongko di pinggir jalan ya Rasul? Nah ini yang penting nih. Jadi Rasul pun masih agak-agak memberikan satu kerenggangan, ya. Ya udah, kalau emang masih begitu juga, maka kamu wajib melakukan hak-haknya di jalan itu. Maka sahabat nanya, apa haknya Rasul? Qala, ini jadi catatan kita nih. Yang jadi catatan kita nih kalau kita nongkrong di jalanan, kalau kita nongkrong koko-koko dan sebagainya. Yang pertama kata Rasulullah, ini nasihat buat kita semua, ghaddul basar. Mata kita jangan jelalatan. Tundukin tuh mata kita. Karena di jalanan banyak orang yang lewat. Orang kalau dilihatin tersinggung loh. Ngapain lo ngeliatin gue? Gue malas ya Rasul, kenapa? Gue dilihatin. Itu udah jadi terganggu orang loh. Atau perempuan yang lewat, mata kita jadi dosa nih. Waduh, mantap. Luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum ngeledek ini. Ya. Ini Rasul bilang ghaddul basar. Tundukkanlah pandangan matamu. Jangan sampai mata kita melakukan satu hal-hal yang negatif, baik kepada perempuan yang unsurnya pornografi dosa, atau bisa jadi kepada orang yang lain, ya, yang unsurnya adalah kekerasan verbal. Tahu kekerasan verbal? Nih mata kita kalau ngeliatin orang suka tersinggung, apalagi ada kadang melotot dikit. Gitu kan? Orang
liatin aja agak-agak ini loh, agak-agak baper loh. Kenapa sih ngeliatin gue tuh? Gua salah. Jadi agak-agak gitu. Apalagi ngeliatinnya pakai melotot. Gitu. Ya. Orang sekarang kan nggak boleh ditegur dikit kalau dibanding dengan kenapa ngeliatin saya? Lo ada mau ribut? Itu emosinya tinggi tuh. Padahal dia cuma nanya, kenapa ngeliatin? Maaf, enggak ngeliatin kok. Wah, kalau dibilang, ini masalah bro. Makanya orang suka malas tuh tegur-tegur. Karena kadang yang ditegur tuh nggak terima. Padahal ditegur itu juga baik-baik. Lagi-lagi nih, pakai ilmunya jangan pakai ilmu baper nih. Ya pakai ilmunya ilmu maklum. Ya, tapi kalau diterimanya pakai ilmu baper ya udah ngambek nih. Dibilangin baik ngambek, dibilangin keras lebih ngambek lagi. Jadi ghadul basar, tumpukan pandangan kita. Kalau orang nunduk jadi terkesan tawadhu. Oke, nggak gampang nih nongkrong di jalan nih, haknya nih berat. Ya, kita bisa nggak tuh mata kita tundukin? Ya. Baru satu nih mata tundukin. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang nongkrong di jalan wajib kaful azab, memberikan kenyamanan. Nah, saya halusin bahasanya. Kaful azza itu jangan nyakitin orang. Bisa aja nyela dia. Kaful azza nahan sesuatu yang bikin orang gak suka. Itu kaful azza. Bahasa saya haluskan, berikan kenyamanan kepada orang lain supaya orang yang lewat itu merasa tidak terganggu. Jadi ada orang kalau lewat merasa tidak nyaman. Bahkan ada orang merasa diganggu. Apalagi dipalak. Wah, gue malas lu kenapa gue dipalak? Gitu. Ya, palak rokoknya, palak duitnya. Gitu. Nah, lewat situ ada preman. Berbayar. Ya berbayar jadinya. Dekat jalan tol. Apalagi pakai menyakiti fisik. Wah itu udah di luar batas itu. Dengan mulut bisa jadi kan nyela orang lewat mulutnya nggak tahan. Ya, bisa aja celak-celak. Jadi kaful azab. Ya, memberikan kenyamanan kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan juga mulutnya. Makanya kalau kita wudhu itu yang dibasuh muka, tangan, kaki. Sebenarnya yang bersih bukan saja kulit, tapi dosa kita. Dosa kita itu rontok. Ya. Alama yamhur bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Yang bisa ngampuni dosa kita, yang bisa mengangkat derajat kita adalah diantaranya adalah isbagul wudu anil makan. Kita sering wudu, sering bersihin, diampunin oleh Allah, diangkat derajatnya. Bukan hanya bersih sebenarnya, bukan hanya suci, tapi ampunannya. Bisa jadi muka kita nih kita basuh, gitu kan ya. Bisa jadi muka kita banyak dosa. Itu nggak senyum-senyum orang jadi problem bagi orang. Wah itu kor jalan, gue didiamin. Orang tersinggung, maksudnya orang jadi nanya-nanya. Jalan gue gak ada tempat. Padahal dia jalan lagi puyeng, palanya lagi puyeng. Jadi dia kagak ngeliat orang. Pikirannya lagi ngegubet gitu kan. Wah ketika dia jalan mukanya ada asem, ketemu orang. Dia nggak ngeliat orang lewat terus, ada lagi pusing. Orang yang satu bilang, kurang ajar, gue dicuekin, mungkin jadi asik. Salah lagi kan? Itu jadi dosa. Ya, mata kita melototin orang,
mulut kita. Makanya diwuduin tuh, dikumur-kumurin. Yang keluar sebenarnya bukannya air itu, yang keluar tuh dosa. Muka kita yang rontok tuh dosa gitu. Tangan juga begitu. Tangan kita dibasuh supaya tangan kita dibasuh-basuh. Allahumma nas'alukal yumna barokah. Wa'udzubika min su'i wal halak. Ya Allah, tangan saya jadi tangan-tangan yang barokah nih Allah. Yang jadi yang bikin sial. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah raddus salam. Kalau ada orang yang menyampaikan salam, salam yang disampaikannya sunnah, tapi menjawabnya menjadi wajib. Ya, kalau rame-rame wajibnya kifayah. Ya, semua 100 orang, gak harus 100 orang jawab. Ada yang 1 2 gak jawab, gak apa-apa, udah diwakilkan sama yang lain. Tapi kalau personal, itu harus jawab, wajib kita. Sunnahnya ya walaupun semua, tetap semua bisa jawab. Ya, jadi orang mengucapkan salam, kita wajib tuh jawab. Kalau enggak dosa. Untungnya sekarang orang kalau lewat jangan salam untungnya. Isi ya. Isi. Untungnya begitu tuh. Ya. Ya itu sopan. Tapi tidak bermakna. Karena kalau dia salam itu sudah termasuk sopan dan termasuk doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maknanya doakan aku supaya selamat ya. Kalian juga selamat. Iya. Kalian juga supaya selamat. Itu kan doa namanya. Gitu. Jadi makna sopannya masuk, makna doanya juga masuk. Pahalanya juga masuk. Gitu. Makanya beda dengan bahasa Arab itu akan jadi beda maknanya dalam. Permisi itu tidak ada makna doa di dalam. Permission kan bahasa apa? Bahasa Inggris sebenarnya. Permission bahasa Betawinya misi. Emang bahasa Betawi begitu bahasanya dipotong-potong semua. Entrance, antri, labbaika, bek, mengembangkan jika. Ya, permission. Ini istilahnya ya permisi gitu doang. Jadi assalamualaikum itu maknanya dalam. Ya, makna permisi, makna doa, makna juga makna pahala. Makanya kata Nabi bilang ufsus salam, yang menjadikan kita damai, sejahtera, kata Rasulullah, ufsus salam liman arafta wa liman lam ta'rif, baik kepada orang yang kenal ataupun kepada orang yang enggak kenal. Ini kita kurang biasa nih. Kita kurang biasa. Yang harus dibiasain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu kan. Hoi. Biasa. Hoi. Bro. Enggak paling mahal. Cuman kita senang doang. Bro, hey. Ya, hello, hey. Cuma akrab gitu aja. Cuman tidak bermakna, ya tidak sunnah. Tapi kalau kata Nabi khusus salam, ya itu sudah memang ngikutin ajaran Rasulullah. Yang keempat, wa amrun bil ma'ruf, ngajak kebaikan. Orang yang lewat diajak kebaikan. Yang kelima, wa nahyun 'anil munkar, mencegah perbuatan munkar. Jadi orang boleh nongkrong di jalan kalau sudah ini berjalan. Kalau ini tidak berjalan, apalagi mengganggu, menghalangi dan sebagainya, bisa dilarang. Bisa jadi itu masuk dalam potensi hal-hal yang dosa. Makanya sampai Nabi bilang, fa idza abaitum, gitu. Ya, kalau kamu memang masih membangkang, bahasanya begitu. Kalau memang
kamu masih juga tetap begitu, illal majalisa, tetap duduk di tongkrongan itu, faktul haqqat tarik, lakukanlah dengan hak-haknya. Oh, Rasulullah kencang tuh. Rawahul Bukhari. Itu nasihat buat saya, buat kita semua. Ini ajaran Rasul, ya. Ajaran Rasul ya ajaran terbaik. Kita mau ngikutin ajaran Yahudi Nasrani yang bilangnya HAM, bilangnya Amerika pencetus HAM, atau orang-orang yang memang melaksanakan HAM. Terbukti sekarang mereka malah yang melanggar HAM internasional. Pembunuhannya massal, ya, dan yang dibunuh bukan saja orang yang perang, tapi anak, perempuan dan sebagainya. Ya, sebenarnya mereka tuh harus kena hukum internasional kekerasan kemanusiaan. Cuman karena mereka sekutu-sekutu mereka, lagi-lagi kekuasaan begitu. Kalau kekuasaan, hukum itu tumpul. Sama di kita juga begitu, pemerintahan kita, ya, tumpul hukum, bahkan memberikan jalan-jalan kepada yang memang sebenarnya nggak pantas, dibikin jalan-jalan. Ya sekarang juga begitu tuh saya, dibikin jalan-jalan, dibikin begini dan sebagainya. Ya. Padahal mereka adalah pelaku kekerasan internasional, ya, pembunuhan massal dan sebagainya. Jadi orang semakin tahu kok Islam itu kayak gimana. Dulu kan Islam dicibir oleh Amerika, oleh Barat. Islam itu garis keras, kekerasan, perang dan sebagainya. Tapi ternyata di Barat itu orang lebih banyak yang masuk Islam dan meninggalkan agama-agama mereka, bahkan tempat-tempat ibadah mereka. Bahkan sekarang gereja-gereja yang dijual di Amerika. Muhammadiyah itu kemarin beli gereja, terus dijadiin masjid. Banyak itu begitu. Karena sudah terbukti bahwa Islam itu damai, Islam itu sangat toleran, ya, dan sangat fundamental dengan agamanya. Hadis yang ke-429. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda dan mengingatkan kita tentang amal supaya lurus, supaya dapat pahala. Rasul ngajarin kita innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sahnya dan sempurnanya dengan niat. 429. Hah? Ya, di sini begitu langsung 429. Ya, kita kan agak beda ya. Ya udah ngapa dilengkap aja. Ya, yang itu diinin aja, anggap aja kagak ada. Ya, nanti kalau saya pakai kitab itu juga yang pakai kitab yang ini malah nggak ada. Kalau yang itu ada malah kelewat, nggak apa-apa. Ya, cetakan namanya juga. Jadi kata Nabi innamal a'malu binniyat. Maknanya bahwa sesungguhnya amal itu sahnya, sempurnanya dengan niat. Ini catatannya bukan tergantung niat. Karena kita juga bilang begitu, tergantung niatnya. Enggak begitu. Ada janda gatel, ditolongin, berduaan di kamar. Gue kesian, gue tolongin dia, kan tergantung niatnya. Bukan begitu. Nolongin dosa namanya. Ini kalau didalilin begitu kan katanya dalilnya bergantung niat, Ustaz. Tuh, makanya saya nggak manain begitu tuh guru-guru. Nggak manain bahwa amal ibadah bergantung niat. Nanti kalau berdalil hitung gimana? Saya rampok. Kan jadi bingung kan? Itu kondisi beda sebenarnya dalam rangka dia memusuhi penjajah. Itu beda.
gitu kan ya. Membunuh juga membunuh penjajah. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi baik, kita nggak bisa kita nyolong duit orang buat nolongin orang lagi. Ini sih nyolong buat itu tetap haram perbuatannya, tetap dosa perbuatannya, tetap haram duitnya, nggak jadi halal. Terus dari mau nolongin nyolong jadi halal, nggak jadi halal. Ini kalau begitu bergantung niat. Makanya saya catat kencang lagi di masalah itu. Imam Syafi'i bilang sihhatul a'mali binniyat. Kalau Imam Maliki bilang tamamul a'mali binniyat. Makanya kalau urusan sembahyang, kalau Imam Maliki, Imam Hanafi itu nggak pakai niat nggak apa-apa, karena sempurnanya niat, sempurnanya sholat. Tapi kalau Imam Syafi'i sihhatul amal, sahnya amal harus dengan niat. Maka orang-orang kita wajib kosong tahu tayyib. Jadi melakukan amal itu didasari dengan niat. Niat karena Allah, maksudnya begitu. Maka diulas di dalam penjelasan hadis selanjutnya ini biar nyambung, biar paham nih. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan pahala dari yang diniatkannya. Dari yang niatnya sedekah, jadi pahala sedekah dia. Niatnya memakmurkan mushola, jadi mendapatkan memakmurkan mushola. Niatnya membantu hukum, jadi mendapatkan dari apa yang memang diniatkan. Sekali lagi di sini saya tidak mengenai bergantung niatnya. Gitu kan, nanti orang akan salah paham kalau saya manain gitu. Ya. Guru-guru saya juga manain kencang manain gini, nggak bilang kata bergantung. Ya, nanti diplesetin kayak tadi, banyak diplesetin gitu. Jadi ulama-ulama menerjemahkannya sihhatul amal, tamamul amal, sempurnanya amal, sahnya amal, bukan ditaklikin niat, bukan ngegantungin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka hanya saja setiap orang itu mendapatkan pahala dari yang diniatkannya. Nah, dijelaskan lebih spesifik lagi nih. Faman kanat hijratuhu. Maka orang yang hijrahnya ilallah wa rasulih, dia pindah dari Mekah ke kota Madinah, hijrah ngikut Nabi kita Muhammad SAW karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia hijrahnya adalah karena Allah dan Rasul dan dapat pahala. Karena Allah dan Rasulnya. Jadi ketika dia pindah, nawaitunya saya ikut Allah dan Rasul. Saya ikut apa yang memang disampaikan oleh Rasul, mengikuti titah dari Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala suruh hijrah. Jadi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, catatannya ini. Dan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena pengen dapetin dunia, gue mau pindah, di sini udah gak aman. Kali aja di sana dapat tempat yang lebih enak. Itu dunia. Pindah. Pindah aja. Pokoknya gue ikut aja pindah. Makanya saya suka ingetin teman-teman nih, kita semua. Niat lurusin. Mau ngapain aja niat lurusin. Jangan milik orang. Lurusin aja. Pengen ngaji, pengen sedekah, pengen apa, gak perlu ikut-ikutan, gak perlu karena begini pindah. Pokoknya kita bismillah aja. Orang lain mau ngomong apa juga ya aja. Yang penting kita niatnya mencoba untuk belajar ikhlas, belajar lurus. Kalau dibilang lurus ikhlas banget juga kayaknya masih ini, belum banget. Tapi kita lagi belajar ngaji, karena pengen kewajiban ngaji. Oh, gak enak kami belajar. Gak enak kami pengurus. Gak dapat pahala, gitu kan ya. Gak enak kamu sadar kalau nggak ngaji. Mana sih no problem, mau ngaji 2, 3, 4, 5 sama kok. Amplop juga sama juga. Ya.
nggak dibayar juga nggak ada masalah, gitu kan. Minggu depan juga jadi juga, biasa-biasa aja. Iya, slow aja kalau saya sih no problem. Saya nggak problem dengan banyaknya orang. Saya bilang saya nggak problem dengan banyaknya orang yang ngaji. Saya banyak dikit tetap akan ngaji dan tetap akan ikhlas. Itu sudah aturan. Kalau orang ngaji lihat banyak dikit, baper loh dia. Ustaz ada dikit marah-marah. Pada kemarin marah. Itu baper tuh namanya. Dia ngaji bergantung banyak dikitnya. Saya sih kan. Datang enggaknya itu petunjuk dari Allah. Allah yang dorong datang ke sini. Kalau nggak didorong nggak bakal datang. Harta dekat. Iya. Ngaji begini gampang. Ya. Begini gampang. Nggak gampang. Jadi pokoknya kita tenang aja, santai aja. Gitu kan. Saya orang celak ya biasa, orang puji juga biasa. Ya biasa-biasa aja. Nah, wa awim ra'atin yunkihuha, atau niatnya karena pengen dapat perempuan di sono, pengen nikah. Itu juga dunia tuh. Ada orang yang ikut aja. Gue pindah ke sana, kali gue bisa dapat jodoh. Kali itu pasangan. Gitu kan ya. Itu disebutkan oleh Rasulullah. Awim ro'atin yunkihuha, atau niatnya pengen dapat perempuan yang dia mau nikahin. Kali-kali aja di sana ada perempuan, ada gadis, atau di jalan yang lagi di mana tuh. Kan itu udah dunia tuh. Ya. Maka apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia niatin itu. Jadi perempuan, dia dapat perempuan tanya. Tapi kalau pahala. Tapi kalau niatnya karena ada Rasul, dapat pahala, kemungkinan dapat berkah. Berkahnya apa? Dapat perempuan. Kalau lagi ngingetin saya, ngingetin kita semua, ya supaya nantinya amal ibadah kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Ya, sehingga nanti jadi ya kalau air jadi buta, air jadi keruh gitu kan, karena banyak kotor. Apalagi sekarang fatwa MUI itu banyak banget mengharamkan produk Israel dan juga produk sekutu-sekutunya. Akuan produk Israel, produk Amerika, produk Prancis sebagainya. Kalau sebelum fatwanya keluar jangan dipasang lagi. Yang udah dipasang habisin aja udah nggak pakai. Karena belinya itu sebelum ada fatwa. Tapi untuk selanjutnya, sebelum fatwanya keluar yang lain lagi, itu produk-produknya jangan dibeli. Kenapa? Fatwanya haram, keras. Kalau kita makan yang haram, dosa. Makan haram terus, asik gitu. Udah mulai rilis deh. Ya, ganti, cuman pindah doang kok, pindah produk doang nggak susah. Ayam KFC jadi ayam sabana. Ini nggak susah. Nggak susah. Minuman Coca-Cola ganti larutan penyegar, gampang kok. Cuma tetap minuman juga sama. Kita mau tetap makan produk sama. Yang kalau kita beli ada subsidi membantu, ya, memberikan kekuatan untuk menghancurkan saudara kita. Kita ikut berpotensi. Makanya Fatwa 83 2003 MUI haram. Waduh, berat saya bilang. Kemarin ke mall masih banyak yang nongkrong di McD, nongkrong di KFC. Dalam ini nggak tahu apa memang sengaja. Waduh, umat siang dalam ini. Ya. Tapi kalau terpaksa dihukum haram tuh. Makanya fatwa Nahdlatul Ulama, ya, dan juga MUI ketika masalah rokok itu tetap nggak keras. Tetap bahwa ini adalah makruh. Alul hisab senang nih, makruh. Karena merokok terus tiap hari dirokok.
hukumnya karohatut tahrim, makruh tapi yang mendekati keharaman, tapi tetap makruh. Muhammadiyah keras, haram. Orang Muhammadiyah tidak merokok, orang-orang yang merokok. Oh, ada orang yang merokok, berkah merokok, berkah nih, orang belum haram, gitu kan? Gitu. Jadi ini saya lihat keras nih, karena sudah internasional dan seluruh dunia sudah sebenarnya sudah berdemo dan sebagainya, tapi masih enggak juga, maka keluar fatwa. Ayolah kita coba dukung dengan cara seperti itu. Ya, cuma pindah produk doang kok. Ya, yang sudah terbeli ya nggak apa-apa dihabisin aja, karena belinya juga sebelum fatwa keluar. Tapi ketika sudah itu kita nggak boleh. Ya, keluarga dibilangin lah, anak, istri dibilangin. Saya bilangin nih, saya kasih list nih nggak boleh. Ya, kalau pergi ke mall belinya yang Solari aja, atau produk yang memang STL 77 yang ketahuan Jawanya lokal, makanan juga masih sekarang belilah gemblong, gak ada studi, gitu kan ya, gitu. Hah? Iya manso, orang Betawi, pucuk, duduk, ya berangkat dah, jadi yang ngomong. Tanggung jawab. Siap. Ya. Jadi ini nasihat buat saya, buat kita. Ini meluruskan niat kita nih. Innamal a'malu binniyat. Ya. Ini panjang dalam kitab Bukhari ini, waduh. Ya, urusan masalah niat ini karena memang sensitif banget ini. Ya. Salah niat akhirnya salah dapat sesuatu. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam hari ini di mushola Al-Islah Maulid. Yang ada waktu ya tetangga lah, jangan nanti kata mampir. Ya tetangga kita di sini. Mang Maulidnya di sono di Menteng Garut. Sebelah satu RW, jangan nanti kata datang nih kita. Gitu kan. Kemudian yang kedua, malam Kamis depan ya Bang Ali ya, itu khatmul Quran. Yang belum selesai ya diselesaikan khatmul Qurannya supaya nanti Rabu bisa selesai semua. Ya. Nggak tahu, saya belum dapat bocorannya nih apa besok ngomongnya. Pokoknya yang terima aja deh. Malam Senin besok. Malam Senin besok di Atoba. Benar ya? Ya, malam Senin besok di Atoba. Ya, jadi malam Kamis masih bisa diumumin. Belum telat ya, belum. Nanti kalau bisa pakai undangan ya. Malam Kamis biar ngomongnya paten gitu. Biar ngomongnya paten ada undangannya. Kemudian GS3B hari Sabtu besok di Al-Mashhad Ustadz Heri. Persis di samping Masjid Al-Aliyah. Jadi mungkin sebaiknya di masjid dulu terus ke situ kali biasanya ya. Jadi di samping persis Masjid Al-Aliyah. Ya, yang ceramah itu Syekh Fikri Thorik Al-Qadiri yang suka ada di ANTV. Ya, Syekh Fikri. Ya, Syekh Fikri Thorik yang suka bikinan juga ya kalau pakai ulang-ulang juga ya. Hah? Enggak gondrong. Enggak. Ya. Kemarin tuh di Alisan kalau masalah itu, Maulid itu. Ya kalau masalah kemarin. Kita ucapkan semuanya insya Allah. Mudah sehat, panjang umur, mudah-mudahan bisa datang. Ya. Kita baca Fatihah buat saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pertolongan, dan Allah berikan kemenangan. Semoga Israel dan juga sekutunya dikalahkan dan dihancurkan. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat taufik hidayah, ilmu manfaat dan barokah, rezeki halal dan berkah, kerja halal dan berkah, dagangnya lancar berkah. Mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah, jauh dari bala dan musibah. Semoga selamat dunia akhirat. Mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah.
alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الأحلام وكل ذي مغفرة مصوبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي أسمع فضلك وجودا لنا وبالنساء منا بالمصطفى رسولنا ضاد كل صلى وسلم ربي عليه أفضل الحديث وآله وصحبه دار الناس سوقي والحمد لله بالمجد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.